Very good evening to everyone. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. So from this video, we are going to discuss about two types of the current facts. With respect to that fact and its analytical. So both news are surely supportive with respect to their prelims and mains, wherever the competitive examinations conducted by the variety of the department. Yes, likewise TNPSC, SSC, and banking and UPSC. Yes, one by one we will discuss about the fact news first. Initially, I want to say that we are going to today elaborately discuss about the 60th anniversary remembrance today. That means Indus Water Treaty. Yes, we will elaborately discuss by later. நீங்க இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போதே தெரியும்ல எவ்வளவு மெனக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? சரிங்க, கடைசியா பேசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேக்ட் அனலைஸ் பண்ணிடலாம். Yes, the first fact news are very short today. Only 3 to 4 news only. First news. The United Nations has named Udit Singhal, his age is 18 years old, youngster from India, has been named to the 2020 class of 17 young leaders for the Sustainable Development Goals. That means it is the highest profile recognition opportunity for youngsters in the United Nations. So let me discuss about some short biography about Udit Singhal. Udit Singhal is the founder of the Class 2 stand to zero waste ecosystem that address the growing menace of the class waste in Delhi. Yes, this is a major concept as that. So class waste இருந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால அவங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சார்பா வந்து 2020 class of 17 young leader அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. I think it's a only highest profile recognition opportunity for the youngster in the United Nations. நம்ம எப்படி ஒரு பெரிய லெவல்ல போகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இங்க வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகள் ஏராளம். முயற்சி வந்து கொஞ்சம் தாராளமா இருந்தா ஏராளமான கதவுகளை நம்ம ரொம்ப எளிதா அதை ஓபன் பண்ண முடியும். பட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, சோ முயற்சி உடையா இகழ்ச்சி அடையா. சரிங்க, let me discuss about the next news. Yes, I'm sorry. Next news about the epidemic diseases and amendment bill. Let me explain one by one. Rajya Sabha, that the upper house in parliament passed the epidemic disease amendment bill 2020. What is the aim? It's the aim to punish the individual who attack health worker or doctors who are fighting the COVID-19 outbreak or during any situation similar to the current pandemic. So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனல் டிசார்டர்ல வந்து ஒரு ரொம்ப ஹெவியான ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து இஃப் தேர் எனி டிஸ்பியூட் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குங்க. அதுக்கான பில் பாஸ் ஆயிருக்கு ராஜ்யசபால. சரிங்களா? சரிங்க, லெட் டிஸ்கஸ் அபௌட் தி நெக்ஸ்ட் நியூஸ். ரிட்டையர்ட் கலனல் டாக்டர் கிரிஜா சங்கர் முங்கலி has been appointed the member of the Asian Football Confederation Task Force. Yes. The task force consists of 7 members. The force aims to regulate football club in Asia and Australia. The ambition should be noted with respect to that football confederations task force. Yes, Asian Football Confederations task force aimed our observation to regulate football club in Asia and Australia. Yes, appointing the names must also important. That means Colonel Dr. Kricha Shankar Mungali. Yes, next news. India first exclusive private jet terminal was inaugurated by the Union Civil Aviation Minister Honorable Hardeep Singh Puri at the Indira Gandhi International Airport and in Delhi. So the exclusive terminal will handle flight operation of private jets. Yes, private jets. Yes. the port ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இன் டெல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சரிங்க, நெக்ஸ்ட் நியூஸ். ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான நியூஸ் தான். தமிழ்ல சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஊட்டச்சத்து கம்மியா இருந்தா என்னங்க பண்ணலாம்? மாடு வாங்கி விட்டு கொடுங்க, அவங்க உடம்புக்கு தேவையான மினரல்ஸ் ஊட்டச்சத்து அவங்க கண்டிப்பா என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு போஷன் அபியான் ஸ்கீம்ல இருக்க ஒரு லான்ச் பண்ணி உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு புதுசா ஸ்கீம் இன்ட்ரோ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆங்கில வார்த்தை இருக்கு, என்ன அப்படின்னா மெலனரிஷ்மெண்ட் ஆர் மெலரிஷன் சொல்லுவாங்க. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அப்படின்னா எப்படி இருக்கவங்களுக்கு மாடே ஃப்ரீயா கொடுத்துடுறாங்க. அது அவங்க நியூட்ரிஷனை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நல்ல திட்டம் தான் இல்லையா? சார் தமிழ்நாடு கொடுக்கலையா? கொடுத்தது காரணம் வேற, இது காரணங்கள் வேற இல்லையா? தமிழ்நாட்டிலேயே கொடுத்தாங்க, மாடு கோழி எல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத டிஃபரெண்டா பண்ணி பாருங்க. எஸ், let me discuss about the news with respect to that Uttar Pradesh government. A unique move that the UP government, that in state government, has decided to provide cows
to families with malnourished children to ensure the availability of milk for them. The steps was undertaken under the Poshan Abhiyan. The scheme must be important that the steps has been undertaken by the Poshan Abhiyan campaign will help the bringing down the level of the malnourishment among the children and women in the states. Yes, it's one of the appreciated schemes also. சரிங்க, நியூஸ் இன் தமிழ். நம்ம ஆல்ரெடி மேகதாது அணையை வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல. ஸோ மேகதாது அணைக்கு அனுமதி கோரி கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கர்நாடகா ராம்நகர் மாவட்டத்தில் மேகதாதுவில் காவிரியின் ஆற்றின் குறுக்கே 9,000 கோடி மதிப்பீட்டில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டம் போட்டுக்கங்க. பட் நாங்க இருக்கோம்ல கபர்தார் இல்லையா, யார் தமிழ் கபர்தார், நாங்க இருக்கோம், ஜாக்கிரதை. சரிங்க, அடுத்த செய்தி. பீகார் மக்களின் 17 ஆண்டுகால பெரும் கனவாக இருந்து வந்த கோசி ரயில் பாலத்தை பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். கோசி ரயில் பீகார் ஸ்டேட். எஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மறந்துட வேண்டாம். அடுத்த செய்தி. இத்தாலி தலைநகர் ரோமில் சர்வதேச தடகள போட்டிகள் நடந்தன. அந்த தடகள போட்டியில் ஆண்களுக்கான போல்வால்ட் போட்டியில், அதாவது அதிக உயரம் தாண்டுதல். சோ ஸ்வீடன் ஆர்மெண்ட் டுப்லாண்டிஸ், நல்ல கஷ்டமான பேரு தான். யாரையாவது திட்டணும் அப்படின்னா நம்ம டுப்லாண்டிக்ஸ் திட்டுங்க, வார்த்தை மறக்காது. அவர் பேர் நல்ல பேரு, பட் நம்ம மறக்க கூடாதுக்காக நான் சொல்றேன் இல்லையா. ஆர்மெண்ட் டுப்லாண்டிக்ஸ், யாராவது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது பிடிக்காதவங்களை பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆர்மெண்ட் டுப்லாண்டிக்ஸ் அப்படின்னு கோபமா திட்டீங்கன்னா எதுனா திட்டுற கெட்ட வார்த்தையா நம்ம கேட்பான். ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தை தான். பட் எதுக்காக பண்ணியா சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். நீங்க அப்கமிங் வரக்கூடிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா. சரிங்க, சோ அதிகபட்சமா 6.15 மீட்டர் உயரம் தாண்டி உலக சாதனை படைத்துள்ளார். சரிங்களா, மறுபடியும் நான் ரிமைண்ட் பண்றேன். ஸ்வீடன் நாட்டை சார்ந்த ஆர்பன் டுப்லாண்டிக்ஸ் எந்த போட்டி அப்படின்னா இத்தாலிய தலைநகரில் நடக்கக்கூடிய ரோமில் நடந்த சர்வதேச தடகள போட்டியில் இந்த உலக சாதனை செஞ்சிருக்காரு. சரிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நியூஸ் நம்ம பேச போறோம் தமிழ்ல. விவசாயத்துறையில் சீர்திருத்தம் ஏற்பாடு வந்து பார்லிமெண்ட் ஒரு மசோதா பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. 1 இல்ல 2 இல்ல 3 இல்லையா. சோ மோடி காரு கை வச்சா எல்லாம் ஹாட்ரி விக்டரி தான் இல்லையா. மோடி காரு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அதை யாருமே ஸ்டாப் பண்ண நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒவ்வொரு மசோதாக்களும் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களோடையும் பல்வேறு எதிர்ப்புகளுடையும் சோ நிறைய நம்ம தொடர்ந்து சப்சிக்வெண்டா பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் ஆகிட்டே தொடர்ந்து காலகட்டங்களை சந்திச்சுட்டே இருக்கும். சோ மை டியர் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் கிடைச்சா லட்டு மாதிரி நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அதை சிந்தாம செதறாம பூந்தியாக்கி கீழே சிந்தி வேஸ்ட் ஆகாம அப்படி லட்டு மாதிரி மெயின்ஸ்க்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். இதுல பிலிம்ஸ் பேக் பெருசா ஒன்றும் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை, பட் மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ என்னென்ன மசோதாக்கள் தாக்கல் பண்ணிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். விவசாயத்துறையில் சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் 3 மசோதாக்கள் பார்லிமெண்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நம்பர் 1, சோ விவசாய விளைபொருள் வர்த்தக மசோதா. எஸ். நம்பர் 2, விவசாயிகளின் விளைபொருட்களுக்கு உரிய உத்தரவாதம் அளிக்கும் மசோதா. நம்பர் 3, அத்தியாவசிய பொருட்கள் சீர்திருத்த சட்ட மசோதா. இந்த 3 மசோதாக்கள் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், இன்னைக்கு யூபிஎஸ்சி டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நேரம் இருந்தா கண்டிப்பா இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா. எஸ், நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபௌட் தி அனலிட்டிகல் நியூஸஸ் டுடே. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு நியூஸ் நம்ம பேச போறோம். அனிவர்சரி இல்லையா. என்ன நினைவு, என்ன செலிப்ரேஷன் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் பாருங்க. இண்டஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஹிஸ்டாரிக்கல் படிச்சிருக்கோம். வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்து கிரியேட் அப்படியே இண்டஸ் நிறைய சப்ரிவர் இருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இண்டஸ், சீலம், ஷீனாப், சட்லஜ், ராவி, பியாஸ். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப மேஜர் சப்ரிவர். அது வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ரிவர்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல்ல படிச்சிருப்போம். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ் பண்ணி படிக்கும் போது there should be agreements with respect to that Indus Water Treaty in between the countries India and Pakistan. So in the year of 1960, 1960ஆம் ஆண்டு இதே நாள் இதே மாசம்ல, அது என்ன அண்ணாமலை படமா ரஜினிகாந்த் சொல்லுவாருல்ல, அது மாதிரி இன்னைக்குதான் 19ஆம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் 19 September on the year of 1960 it was made agreement passed in between the Pakistan and India with the witness of the World Bank. அதையும் நாங்க விட்டு வைக்கல. ஏன்னா பார்ட்டிஷன்ல இருந்து 1947 இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன்ல இருந்தே வாட்டர் டிஸ்பியூட்ல 2 பேருக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதுக்கு பஞ்சாயத்து தீர்க்க வந்தவர் தான் வேர்ல்டு பேங்க். சோ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சு 1960 நம்ம அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் பண்றோம், இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி. அதுக்கான அனிவர்சரி தான் செலிப்ரேட் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் டிஸ்பியூட் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனல் டிஸ்பியூட்ஸ், நன்மையும் தீமைகளும், அதுக்கான கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்ன, ஸ்டூட்ஸ் என்ன, நம்ம ஒரு டைட்டில் நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க யூபிஎஸ்சி 2ல நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். சார் டிஎன்பிஎஸ்சி நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்றோமே, எங்களுக்கு இது வேலிடிட்டி இருக்குமான்னு கேட்டா அப்சல்யூட்லி. சோ இதோட சோர்ஸ் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10% கம்மி பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான்.
ஸோ இப்போ நார்மலா யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க ஒரு 90 to 20% அவங்க எலாபரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 60 to 70% எலாபரேட் பண்ணாலே போதுமானதா இருக்கும். ஸோ மேஜர் ஆஸ்பெக்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாம இன்டர் ஸ்டேட் அண்ட் ஆல்சோ சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக ஹைலைட் பண்ண மாதிரி சில கான்ட்ராக்ட்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து வில் பி டிஃபர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் யூபிஎஸ்சி. பட் பாத்து சேம், பாதைகள் ஒன்றுதான் இல்லையா? ஒரே பாதையில் வந்த இருவேறு மாடுகள் வெவ்வேறு பாதைகள் போச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி கான்செப்ட் ஆஃப் தி ஆரிஜின் இஸ் தி சேம் பாத், பட் தி வே ஆஃப் அப்ரோச் இஸ் டிஃபரன்ஸ். அந்த பாதைகள் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதனால டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம், சரிங்களா? உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், first we will discuss about it. As usual, my first question is about that news from what is the present fact. The present fact is this crystal clear. Yes, Indus Water Treaty between India and Pakistan marks its 60th anniversary on 19th September 2020. This is an interesting today fact. Yes, let me discuss about what about Indus Water Treaty. அப்படின்னா என்ன? நிறைய ஆங்கிலத்துல இருக்கிறது அப்படினால நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா சில தமிழ்ல ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா டைம் நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சம்பந்தப்பட்ட பிடிஎஃப் ஃபைல் பெனவலன்ட் வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. கொஞ்சம் தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணி ரெகுலராகவே படிங்க. இன்னைக்கு கண்டிப்பா படிங்க. எஸ், பெருசா ஒண்ணும் இல்லைங்க. இண்டஸ் ரிவரை பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 சைட்டா பிரிக்கிறோம். அதனாலதான் உங்களுக்கு பிக்சரேஷன் காட்டியிருக்கேன். சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பேசிடலாம். இந்த கான்ட்ராக்ட் யாருக்கெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா the honorable former prime minister in India Jawaharlal Nehru and also former prime minister of Pakistan Muhammad Ayub Khan. So witnessed by the World Bank. இந்த 3 பேரும் சைன் போட்டிருப்பாங்க. இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி இந்தியா ஆஃப் 1960ல சைன் பண்ணிருக்காங்க. So can you cut my point? So let me discuss about that. Indus Water Treaty நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிக்கலாம்னா the water floating base, that mean western rivers and also eastern rivers. இதுல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா western rivers, அதாவது நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மேல இருந்து, அதாவது நம்ம சைட்டு தான், அக்குபைடு காஷ்மீர் அவட்ட தான் இருக்கு, பட் நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் அது இருக்கு. அப்போ மேல இருந்து வரக்கூடியதான் இண்டஸ். அப்ப இண்டஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆகும்போது so maximum floating river, that means Indus, Seelam and also Chenab, இந்த 3 floating எங்க இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்ட் ரிவர் நம்ம சொல்றோம். இந்த 3மே பாகிஸ்தான் தான் floating இருக்கு. அதான் பிக்சர் காட்டியிருப்பேன், இந்தியா டு பாகிஸ்தான். சரி, அந்த floating வாட்டர் மறுபடி சீலம் சினாப்ல இருந்து ஒரே இண்டஸ் ரிவர் தான், அது சப் ரிவரா பிரிஞ்சு ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு செகண்ட் ஆங்கிள் வெஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய ரிவர் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு மாற ஆரம்பிக்குது. அந்த பிக்சர் கொஞ்சம் கிராஸா இருக்கு, அதை நீங்க ரொட்டேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு டிராவல் ஆகும். சட்லெஜ், ராவி அண்ட் பியாஸ், இந்த 3மே பாத்தீங்கன்னா from பாகிஸ்தான் டு இந்தியா. சோ இந்த 6மே அந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே இண்டஸ் ரிவர் தான். இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஸ்பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜியோகிராபிகல் எவென்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் மாறுபாடுகள் காட்டுது. சோ அப்ப நம்ம புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ரிவர்ஸ் நம்மகிட்ட ஆரிஜின் ஆகி பாகிஸ்தான் போகுது. அடே அப்பா, ஈஸ்டர்ன் ரிவர் பாகிஸ்தான்ல நமக்கு வருது இல்லையா? சோ நீங்க தரமாட்டீங்கன்னு சொன்னா அவனும் தரமாட்டேன்னு சொல்லுவான். அப்போ இந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் எப்படி ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ரிவர்ல வந்து 20% வாட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 80% அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி. அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ கிட்டத்தட்ட அதோட எந்த ஒரு டிராபிக் இல்லாம நம்ம முழுமையா அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த ஈஸ்டர்ன் ரிவரை பயன்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சோ ஐ திங்க் ஒரு வேல்யூ நான் மறந்துட்டேன். ஐ திங்க் yes, rupees 83 crore on pounds sterling in Pakistan. 83,000 pounds நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஃபைனல் செட்டில்மெண்டா ஈஸ்டர்ன் ரிவர்ஸ் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்காக. ஆரிஜின் ஃப்ரம் இந்தியா, பட் ஃப்ளோட்டிங் வாட்டர் லெவல், ஜியோகிராபிகல் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ நம்ம ஈஸ்டர்ன் ரிவர் வந்து பாகிஸ்தான் வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க இந்தியா மேப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த பஞ்சாப் அண்ட் ஆல்சோ ராஜஸ்தான்குள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதுனா அது வெஸ்டர்ன் நார்த்ல இருந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஈஸ்ட் நோக்கி கொஞ்சம் கீழே இறக்குற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Can you cut my point? So is the structure of that. So இப்போ என்ன கான்ட்ராக்ட்ல நம்ம பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ பெரும்பாலும் இண்டஸ் ரிவர் வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா இந்தியா, பாகிஸ்தான் நம்ம தான் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், நம்ம தான் 2 பேருமே அதிகமா பயன்படுத்துறோம். கொஞ்சம் ஸ்லப்பிங் கொஞ்சம் சைட் பை சைடு யார் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா ஆப்கானுக்கு கொஞ்சம் பயன்பாடும் சைனாவுக்கு கொஞ்சம் பயன்பாடும் இருக்கு. சரிங்களா? சரிங்க. சோ அப்படி என்ன ரிவர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த கான்ட்ராக்ட் படி வருஷத்துக்கு 2 முறை இவங்க கூடணும் கண்டிப்பா. அதுக்கான கமிஷன் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணோம். That the permanent Indus Commission was established in the same year in the year of 1960. ஒரு கமிஷன் ஏற்பாடு பண்றாங்க. அது 2 பக்கம் கமிஷனர் இருப்பாங்க. 2 கமிஷனும் வருஷத்துக்கு 2 முறை கூடணும். கூடி அவங்க சில பிரச்சனை அவங்க தீர்வு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். So according to the treaty, the administration powers that mean Pias, Ravi and Sutlej are invested on Indian government and Indus, Chenab and Shelab are to be taken to the Pakistan government. ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படின்னா இப்போ இண்டஸ், சீலம், ஷினாப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட தான் ஆர்ஜின் ஆகுது. பட் ஃப்ளோட்டிங் வந்து பாகிஸ்தான். அப்போ அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாகிஸ்தானும்
சட்லஜ் ராவி பிஎஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற இடம் பாகிஸ்தான், பட் ஃப்ளோட்டிங் வந்து நமக்கு தான் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியாவும் நம்ம பிரிக்கிறோம். யார் யார் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவா பார்த்துருக்கோம். எஸ், அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஷேரிங் ஃபார்முலாவும் நமக்கு இருக்கு. எஸ், ஆல்ரெடி நம்ம பேசிட்டோம். இந்தியா இஸ் allowed to use 20% water of the western river of the irrigation, power generation and also transport purpose. The purpose should be noted. 20% of water of the western rivers for irrigation, power generation and also transport purposes. And further, ITV means that mean Indus water treatment. Indus water treatment granted 3.6 million acre feet, that means MA permissible storage capacity to India. நீங்க மேல இருந்து ஃப்ளோட்டிங் ஆகுறதுல இருந்து நமக்கு வந்து 3.5 மில்லியன் ஏக்கர் ஃபீட் வந்து நம்ம permissible storage capacity இருக்கு. Even though on the western river, even though due to poor water development processes in India, 2 to 3 million acre feet of water easily flow into the Pakistan. நமக்கு 3 மில்லியன் ஏக்கர் ஃபீட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஒரு கான்ட்ராக்ட் நமக்கு பெர்மிட் பண்ணாலுமே we have to maintain some poor water development projects. அதுக்காக நம்ம ரொம்ப பலவீனம் அல்ல. சோ நம்ம இருக்க இம்ப்ளிமெண்ட்ல சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பூவரா இருக்கிறதுனால நம்ம 2 to 3 மில்லியன் ஏக்கர் ஃபீட் வந்து வாட்டர் ஈஸிலி ஃப்ளோ டு இன்டு பாகிஸ்தான் விழுந்துருது. அதை யூஸ் பண்றதுக்காக நிறைய ஸ்கீம் இப்போ கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோ பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. அதை பொறுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் we are discussing about the scheme of that agreement, that mean treaty, that mean Indus water treaty. Yes, சரிங்க. சோ பர்టిక్యులரா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெngthen பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் இருக்கு. என்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அணைகள் வந்து இந்தியா கிட்ட திட்டம் பண்ணிருக்கோம். எதுக்காகன்னா டு ஸ்டாப் தி வாட்டர் ஃப்ரம் தி இந்தியா டு பாகிஸ்தான் இல்லையா? சோ அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. என்ன மாதிரி அணைகள் அப்படின்னா சோ ஷாபூர் காண்டி, சட்லஜ் பியாஸ் அண்ட் யூஜேஹெச், இந்த மூன்று வந்து டேர்ம் இருக்கு. ஷாபூர் காண்டி, சட்லஜ் பியாஸ் அண்ட் யூஜேஹெச், இதெல்லாம் நம்ம எங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன்ல, அதாவது நமக்கான பார்ட்ஸ் 20% சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வெஸ்டர்ன்ல பிளான் பண்ணிருக்கோம். அந்த பிளான் பண்றதுனால பாகிஸ்தான் சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. எது சஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா இந்தியா வந்து இண்டஸ் ரிவர் வந்து பாகிஸ்தானுக்குள்ள வர தடுக்கதான் இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. சோ அப்படி எடுத்தா லைக்வைஸ் பாகிஸ்தான் நமக்கு வெஸ்டர்ன் நம்ம அவனை நம்பிதான் இருக்கும் இல்லையா? சாரி, வெஸ்டர்ன் நம்ம தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் நம்ம அவனை நம்பிதான் இருக்கும். ஒருவேளை இதை தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வாரெல்லாம் வரும்போது நம்ம அனௌன்ஸ் பண்றோம், நாங்க தண்ணியை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அனௌன்ஸ் பண்றோம். அப்படி ஒருவேளை ஸ்டாப் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னா, எப்படி இந்த இண்டஸ் ரிவர் நமக்கும் பாகிஸ்தான் டிஸ்பியூட்ல இருக்கோ அதே மாதிரி பிரம்மபுத்திரா, அந்த சைட் மேப் பாருங்க, நீங்க அந்த மேப் நீங்க பார்க்க முடியும். இந்த லாஸ்ட் சைட்ல பிரம்மபுத்திரா இருக்கும். இங்க ஐ திங்க் நான் மார்க் பண்றேன், லாஸ்ட் பிரம்மபுத்திரா. அப்போ இந்த பிரம்மபுத்திரா எப்படி ஃப்ளோட்டிங் ஆகுதுன்னா த்ரூ நம்மகிட்ட ஆர்ஜின் ஆகி சைனா போய் நமக்கு மறுபடியும் பிரம்மபுத்திரா ஃப்ளோட்டிங் ஆகுது. அப்போ அவன் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டானா, ஏன்னா தே ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி, கோஆபரேட்டிவ், ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா க்ளோஸ் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனா இல்லையா? சோ அப்ப நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கான்ட்ராக்ட் இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு. பட் இந்த கான்ட்ராக்ட் படி நமக்கு தான் அதிக பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. யாருக்கு? இந்தியாவுக்கு தான் அதிக பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். என்ன மாதிரி டிஸ்பியூட் இருக்குன்னு நம்ம பேசலாம். சரிங்களா? லெட் மீ டிஸ்கஸ் நவ. எஸ், ஓரளவு ஸ்டோரி நீங்க தமிழ்ல புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் we are going to discuss about the treaty of Indus water. Yes, already discussed some of the major points, and I am going to discuss about that is equitable. That means the point I am going to highlighting here is just to see that India considered 80.52 of the aggregate water flow in the Indus system to Pakistan and gave rupees 83 crore in pounds sterling to Pakistan to help build replacement canals from the western rivers. அதுல கட்டிக்க பண்ண உதவி பண்றோம் இல்லீங்களா? சரிங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், India considered its upper riveration position on the western river. Western riveration பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதுல பார்த்தோம், மேகதாது ப்ராஜெக்ட்ல பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம். அப்பர் ரிவேரியனா என்ன, லோவர் ரிவேரியனா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். India considers its upper riverian with respect to that western river at the same time. So complete rights on that eastern rivers இல்லையா? So eastern river அவன் தான் அப்பர்ல இருக்கா, நம்ம லோவர்ல இருக்கும். சரிங்க. It was important to get water of the eastern river. எதனால ஈஸ்டர்ன் வாட்டர் ரிவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? நீங்க வேணா இந்த வடிவேல் சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்க தமிழ்நாடு அப்படியே அலேக்கா கொண்டு போய் டெல்லி பக்கம் வச்சா எல்லாமே வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னது போல நம்ம இந்த வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பி இந்தியாவுக்கு திருப்பிக்க முடியாதா? அப்படி திருப்பலாம். ஆனா யாருக்கு ஃப்ளோட்டிங் கிடைக்காது அப்படின்னா நிறைய பட்ஜெட் செலவாகும். டேமுக்கு நம்ம பண்ணலாம், கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், வேல்யூபிள் நிறைய கடனும் வாங்கியிருக்கோம். சோ ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கூல்ல நம்ம ஈஸ்டர்ன் ரிவர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா உண்மைதானங்க, பக்கத்துக்கார வீட்டுல நம்ம ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுத்தினா அவன் நமக்கு 2 கஷ்டம் ஏற்படுத்துவான்ல.
இது இயேசுநாதர் காலத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஒரு கண்ணத்தை அடித்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டுவதற்கு, ஒரு கண்ணத்தை அடிச்சு சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு விட்டுருவோம். உண்மை தானே? ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறேன், ஓங்கின்னு ஒருத்தர் செவில கட்டி சடாரம் அடிச்சிட்டாரு. சோ நான் சொல்லுவேனா, சோ இந்த ஒரு கணத்துல அடித்தாலும் மறு கணத்தை காட்டுங்க. ஏங்க இந்த வலது கணத்துல அடிச்சீங்க, இந்த இடது கணத்துல அடிச்சுட்டு போறீங்கன்னா சொல்லுவேன். இல்ல கண்ணத்துல அடிச்சாருன்னா அட்டி குனிய வச்சு இந்த குமுறி டப்பரன்னு அடிச்சு சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு விட்டுருவோம். பிராக்டிகல் ஹியூமன் ஹேபிட். அப்போ அப்படித்தானே 2 நாடுகளுக்குள்ளேயே இருக்கும். அப்போ நீங்க வெஸ்டர்ன் நம்ம பாதிச்சோம் அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் நேச்சுரலாவே பாதிக்கப்பட்டோம். எதனால பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஈஸ்டர்ன் ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா 2 டைம் அதை பிளான் பண்ணிருக்கு. இந்திரா காந்தி கேனல் in Rajasthan and also Pakra Dam. So Pakra Dam. So without both Punjab and Rajasthan would be left to try, severely comparing India's food productions. நிறைய அது பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம அதனால விட்டு வச்சிருக்கோம், நமக்கு சாதகமா இருந்தாலுமே. சரி, ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரீட்டினா என்ன, தட் மீன் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டினா என்ன நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. எப்போ நடந்தது, யாரு கடையில் நடந்தது, எதற்காக நடந்தது, எப்படி வாட்டர் டிஸ்பியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறத பேசிட்டோம். இதுல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ட்ரீட்டி மட்டும் பேசியிருக்கோம். சப்சிக்வென்ட் வி டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. சோ ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா 1947ல இருந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஐநா தலையிடுறாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஐநால எடுத்து வைக்கிறாங்க. இந்த இயர் ஆஃப் 1948 later restored after that ceasefire. Yes, 1951 Pakistan took the matter to the United Nations and they accused India of cutting the supply of the water to many Pakistan villages. ஏங்க அவங்க தண்ணி தரது இல்லைங்க அப்படின்னு முதல்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இந்த கம்ப்ளைண்ட் போகுது. So made on the recommendation on the United Nations, the World Bank came up in this agreement in the year of 1954. It was eventually signed on September 1960. Yes, that means now today. Yes, இல்லையா? இதே நாள் இதே ஆண்டு, சாரி இதே நாள் இதே மாதம் 1960ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு விஷயம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சரி, வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்பியூட்? நம்ம நிறைய பேசிட்டே இருந்தோம். எப்பெல்லாம் இந்த டெரரிசம் இஷ்யூஸ் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த வாட்டர் டிஸ்பியூட் நம்ம 2 பேருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ லுக் லைக் வைஸ் நம்ம புல்வாமா இருக்கட்டும், அதுக்கு நிறைய டெரர் அட்டாக் நான் போட்டிருக்கேன். தட் மீன் வாட் இஸ் தி டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிற டைட்டில் நான் போட்டிருக்கேன். டெரர் அட்டாக் மீன்ஸ் இன் தி இயர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் 2001 and Mumbai attack 2008 and the incidents in the Uri in 2016 and Pulwama in 2019 could have promoted India within the Vienna Convention of the law of their treaties. So to withdraw from the Indian water treaty. அதை பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னாலும் ஈவனா நம்ம on each occasion India choose not to do so. நிறைய நம்ம இந்த டெரரிசம் அட்டாக் வரும்போது நம்ம முடிவு பண்றோம், நம்ம வேணா அந்த வாட்டர் கேன்சல் பண்ணிடுவோங்க, இல்ல மெயினா அதை அழைச்சிருவோம், இண்டஸ் வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஈவன் வந்து நமக்கு ஈஸ்டர்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வெஸ்டர்ன் நம்ம லாக் பண்ணலாம் நம்ம இருந்தாலும் இந்தியா டில் டுடே ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் தி இந்தியன் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி. இன்னைக்கு நம்ம மதிக்கிறோம். ஈவன் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் நமக்கு இருந்தாலுமே நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். கிருஷ்ணா கங்கா டேம் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ ராட்டில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சப்சிக்வென்ட் பின்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒன் பை ஒன்னா. ஸோ தால்புல் நேவிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ராட்டில் அண்ட் பகலியா ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட் and Shahpur Kandi Dam project and Satluj Bias and Uch Dam projects. இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்ல பேசணும் இல்லையா? So Shahpur Kandi, Satluj Bias and Vijay. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு போற தண்ணியை ஸ்டாப் பண்ணி தண்ணி நமக்கு எடுக்கிறதுக்காக இல்ல. நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம் இல்லையா? என்ன பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ஒரு பாயிண்ட் மலகா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். That means 3.6 million acre feet of permissible storage capacity we have in the western rivers. Even though 2 to 3 million acre feet of permissible storage capacity we are losing. That means our water easily flow into the Pakistan. So அதை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்காக நிறைய ஸ்கீம் பண்றோம். பட் பாகிஸ்தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம இன்ட்ரோ பண்ணும்போதும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல அவங்க ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆர்பிட்ரேஷன், அதாவது இந்த மாதிரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்கும். ஆர்பிட்ரேஷன்ல பெட்டிஷன் போட்டே இருக்காங்க. இது இங்க வாட்டர் வந்து ஸ்டாப் பண்றாங்க, வரத ஸ்டாப் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? சோ ஈவன் தோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் படி வெஸ்டர்ன் நம்ம ஸ்டெப் எடுத்தாலுமே ஈஸ்டர்ன் ஃப்ளோட்டிங் வாட்டர் அவங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுங்க. அதுக்கான எந்த அதிகாரமும் அதுல இல்ல. அப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இதை பத்தி டிபேட்டபிள் இஷ்யூ எழுந்தது. அதாவது வெஸ்டர்ன்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோட்டிங் ரிவரை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு சில அதிகாரம் இந்தியா ஃபேவரா நீங்க அந்த கான்ட்ராக்ட்ல ட்ரீட்ல ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு வெல் அண்ட் குட். ஆனா ஈஸ்டர்ன்ல இருந்து ஈஸ்டர்ன் ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ரம் பாகிஸ்தானை வந்து பாகிஸ்தான் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கண்டிஷன் அதுல இல்லையே. அதுதான் உண்மை. அதனால இந்த ட்ரீட்டி வந்து நமக்கு ஃபேவரா தான் இருக்கு. சோ இருந்தாலும் நம்ம வெஸ்டர்ன் ஸ்டாப் பண்ணா வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சரி, நல்ல நியூஸ் தான், இதுவுமே ரொம்ப அழகான நியூஸ் தான். ஆனா இது மெயின்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட எனக்கே 3 பக்கம் போயிடுச்சு. சோ இதுக்கான மெயின்ஸ் மாடல் கொஸ்டின் நான் கடைசி எடுத்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம்.
சரிங்களா? எஸ். அப்போ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ், அப்போ ஃபார் இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் நிறைய நம்ம ப்ராஜெக்ட் பேசிட்டே இருந்தோம். ஷாப்பூர் காண்டி, சட்லஜ் பியாஸ் அண்ட் யூஜேஹெச் பேசிட்டே இருந்தோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் நான் சில ப்ராஜெக்ட் எலாபரேட் பண்றேன். So Krishna Ganga Dam project and also Ratil hydroelectric project. With respect to the first Krishna Ganga Dam project, that means $864 million worth of the project that was initiated in the year of 2007 and was project to be completed in 2016. Pakistan took the project to the court of the arbitration in the year of 2010, raising 6 issues that they say that and violate the treaty. In the panna projects வந்து இந்த ட்ரீட்டியை வயலேட் பண்ணுது. தட் மீன் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டியை வயலேட் பண்ணுது. In the year 2013, the court of arbitration ruled India to go again with the project under the condition that a minimum water flow to Pakistan of 9 cubic meter per second it maintained. Yes, this is the conditions. இப்படி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம நிறைய ஆர்பிட்ரேஷன்ல நிறைய கான்ட்ராக்ட் வாங்கி அவார்ட்ஸ் வாங்கி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய நம்ம பேசணும், என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு பேசணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் எலாபரேட் பண்ணிருக்கேன், மற்ற ப்ராஜெக்ட் நான் டைப் பண்ணி அதை அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கல, நீங்க ரைஸ் படிச்சு பாருங்க. எல்லாருக்குமே நேரம் கிடைக்கல, அதனாலதான். ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால. சரிங்க. So Krishna Ganga Dam project and Ratil hydroelectric project and subsequent we are going to discuss about that. What are the projects initiated with the central government of India? That mean yes. That mean Shapul Kandi, Satlit Pias and UGH and also Tabul Navigation project in Seelam. அது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Tabul Navigation project in Seelam, Ratil and Pagalia hydro project on Sinab and Pursar hydro electronic project and also Shapur and Shapur Kandi and so Satluj. இந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்றேன்னா வார்த்தை மறந்துட்டே இருக்கும். தயவு செய்து எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் எந்தெந்த ரிவர்ல இருக்கு எந்த சைட்ல இருக்கு தெளிவா படிச்சிருங்க. சரிங்களா? So Satluj Bias link in Punjab and the JUH dam project in Jammu and Kashmir to fully utilize the western of the eastern rivers. Yes, I'm sorry, water of the eastern rivers. Can you cut my point? இந்த ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணதா பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஃபைண்டிங்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. UPSC model questions, previous question கேட்டிருக்காங்க. So discuss the history of the Indus Water Treaty and how it affect India and Pakistan. 12.5 marks asked question. அப்போ இது எதிர்பார்க்கலாமான்னு கேட்டா எஸ், நிச்சயமா எதிர்பார்க்கலாம். 2021 மெயின்ஸ் நீங்க நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம். இதுல யாரும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரியல. 2021 எழுதக்கூடிய மெயின்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் anniversary remembrance, you know. So இந்த மாதிரி ரீசன்ட் ஆக்டிவிட்டில தான் நிறைய क्वेश्चन ஃப்ரேம் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? நீங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். சோ கண்டிப்பா எக்ஸாம் மெயின்ஸ் யாரா அப்பியர் ஆனா இந்த क्वेश्चन தான் கண்டிப்பா எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க. I will guess it 100% 200% I will guess it. கண்டிப்பா அந்த क्वेश्चन கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. எஸ், கடைசி 8 நிமிஷம் தான் வீடியோ இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து Zoom வீடியோனால ஆட்டோமேட்டிக்கலா கொஞ்சம் நேரத்துல அது ஆஃப் ஆயிரும். சோ கடைசி 8 நிமிஷம் இருக்கு. தமிழ்ல நான் ஒரு வீடியோ எலாபரேட் பண்றேன்னு சொன்னேன். சோ நேரமின்மை காரணமா இந்த 8 நிமிடங்களை நான் மாணவர்கள் உங்களுக்காக நான் கொடுக்கிறேன். தமிழ்ல இந்த நியூஸ் நம்ம இன்னொரு நாள் எலாபரேட் பண்ணலாம். With respect to the 3 type of the Masoda in agriculture. Yes. Now the time for the students. Very good evening, my dear students. யாரெல்லாம் பேசணுமோ, என்னென்ன டவுட் கேட்கணுமோ, கருத்துக்கள் சொல்லணுமோ வேகமா சொல்லுங்க. இந்த டைம் இஸ் கோயிங் ஆன். We have only short minute of 8 minutes. 8 நிமிஷம் மட்டும் தான் கையில இருக்கு. ஓ, என் கிளாஸ் தாளாட்டுற மாதிரி இருந்தது. எல்லாம் தூங்கிட்டாங்களா? 8 நிமிஷத்துக்கு மேல முடிச்சிருங்க அப்படிங்கிறீங்க. எனக்கு ஒரு கட்டப்பை கொடுங்கடா. சார் இப்போ நம்ம வந்து சரியா, அதாவது புவர் மெயின்டெனன்ஸ், புவர் டேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா அந்த நார்த்ல கட்டாதனால 2 to 3 MCH வந்து நம்ம பாகிஸ்தான் போகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ட்ரீட்டில வந்து இல்ல 2 to 3 வந்து நம்ம குடுக்கற மாதிரியோ இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் இது பண்ணல. பட் நம்ம டேமோ இல்ல ஏதோ ஒன்று கட்டாதனால 2 to 3 போகுது. ஆனா நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கும்போது பாகிஸ்தான் வந்து ஆர்பிட்ரேஷன்ல பெடிஷன் போட்டுட்டாங்க. இஃப் பாசிபிள் நம்ம யூட்டிலைஸ். ஹலோ, நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டா நம்ம அந்த ரிவர் ஃப்ளோட்டிங்ல ஸ்டெப் எடுக்கும்போது அவங்க ஆர்பிட்ரேஷன்ல பெடிஷன் போட்டே இருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல. இது வந்து எங்களோட ரைட்ஸை பாதிக்குது, இது அகைன்ஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்டி 1960 ன்னு பேசிட்டே இருக்கோம். இதெல்லாம் எடுத்து செயல்படுத்துறதுக்கு வருஷங்கள் பல ஆயிருக்கு. அது ஏற்கனவே பக்கத்துல தான் நம்ம அப்படி செய்வோம்ல. கண்டிப்பா தமிழ்நாடு கர்நாடகா சும்மா விடுவோமா? நம்ம சும்மா சொல்லுங்க. நடமா 2 படி எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டாருங்க, சும்மா விடுவோமா நம்ம? அப்படிதான். கண்டிப்பா இல்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யா நவீன் சார், குட் ஈவினிங், சொல்லுங்க.
இப்ப சாப்பிடுவாங்க அவர் வந்து சாப்பிடல அமைப்பு நான் சாப்பிடுவாரு நான் இன்னும் 2 தடவை படிச்சாதான் கொஞ்சம் புரியும் சார். கண்டிப்பா கொஞ்சம் டஃப்பான நியூஸ் தான். எனக்கு டைம் எடுத்து அதாவது எனக்கு டைம் அதிகமாயிருச்சு. நான் அதுக்குள்ள முடிக்க முடியல. நேத்து நம்ம பார்த்தா ஈஸியான நியூஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா புரிஞ்சிரும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப். இன்னும் 2 to 3 days படிச்சா புரியும். சரி மற்றபடி எல்லாம் நிறைய லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி யாரும் இல்ல 3 பேர் தான் இருக்கும். எஸ் ஓகே சார். ஓகே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். வேற ஒருத்தர் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குல்ல மேம்? யா சார். கண்டிப்பா சார் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என்னோட எஃபோர்ட் புரியுதா? எவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டுருக்கேன்னு உங்களால எனக்கு மெயின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஷியோர் சார். இல்ல அந்த இதனால தான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மெயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா. சோ ஆக்சுவலி இவங்க என்ன சொல்றது அப்படின்னா ரொம்ப நான் ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நானே கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். நான் மெயின்ஸ் ட்ரை பண்ணேன். நிறைய நாட்கள் நான் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூல நிறைய நான் தடுமாறி இருக்கேன். சோ அப்ப நமக்கு கிடைச்ச அறிவை மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்தலாமே அதுக்காக நானா வாலண்டியரா அதை கொடுக்குறேன். புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். அவங்க பயன்படுத்தட்டுமே அப்படின்னா யாரும் அதுக்கு கொஞ்சம் கவனிக்கிறது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். சில பேர் பாக்குறாங்க, சில பேர் பாக்குறது இல்ல. பட் ஒரு காலம் புரிஞ்சுப்பாங்க. இதுல எவ்வளவு வேலை, இது வேலைப்பாடு அதிகம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியுதுல. நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. சோ நிச்சயம் பெடல் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மாணவர்களுக்கு. சரி. Yes, it was great talking with you. So Lavanya ma'am, Naveen sir, and Thomas, and Sudhakar sir, and Radhika, so and so. So தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலிதர். நம்பிக்கையோட உங்க பாதையில நிச்சயம் துணிச்சலோட பயணத்தை ஆரம்பிங்க. வெற்றி நிச்சயம் உறுதி. சீக்கிரம் நல்ல போஸ்டிங்ல பெரிய அதிகாரியா நீங்க இருக்க நம்ம மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்ல எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். சண்டேல வீடியோ இருக்காது. நம்ம மண்டேல அகைன் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Good night to you, everyone. Thank you, sir. Good night. Thank you.